السلام علیکم جناب، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ سو گائز آپ سبھی کے سبھی بہت 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 زیادہ اچھے ہوں گے اور ہونے بھی چاہیے. سو ایک بہت 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 امپورٹنٹ چیز ہم آج لوگ بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو سبھی کے لیے ہے بھائی. ڈاکٹر اسرار احمد جی کی ویڈیو ہونے والی ہے کہ موسٹ امپورٹنٹ حدیث ان اسلام میں سب سے امپورٹنٹ حدیث کون سی ہے. تو بھائی دیکھتے ہیں بہت ساری حدیث ہم نے سنی ہے. اس حدیث میں لکھا ہے یہ اس حدیث میں ہے, اس حدیث کے حوالے سے چیزیں سنی ہے بھائی, بٹ یہ نہیں پتا سب سے امپورٹنٹ کس کو کہا گیا. دیکھتے ہیں بھائی ڈاکٹر اسرار احمد جی کی ویڈیو. سبسکرائب ضرور کریں. حضرت حارث عشری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, یہ مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے, ترمذی میں بھی ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن. یہ ایک روایت میں اضافی الفاظ ہیں, اللہ امرنی بہن, دوسری میں نہیں ہے. انی آمرکم بخمس کے بعد شروع ہو جاتی ہے بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں اور یہ حکم اللہ نے مجھے دیا ہے. حالانکہ آپ کو بھی حکم دینے کا اختیار ہے, لیکن آپ نے تاکید کے لیے کہا, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, میں پہنچا رہا ہوں. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. ذرا دیانتداری کے ساتھ ہاتھ اٹھائیں ان مجمع میں سے وہ لوگ جنہوں نے پہلے کبھی یہ حدیث سنی ہے. ایک تو ادھر میں نے ہاتھ دیکھا ہے, اس کا چرچا ہی نہیں ہمارے ہاں. کیوں؟ یہ اس لیول سے متعلق ہے جس لیول پہ ہم سوچتے ہی نہیں. اقامت دین کی جد و جہد, نظام کو بدلنے کی جد و جہد, یہ ہمارے ذہن سے خارج, ہمارے تصور دین سے خارج. دیکھیے وہ جو ہے بنی الاسلام علی خمس, اس میں امر نہیں ہے, یہ خبر ہے صرف. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ حدیث کس کو نہیں معلوم؟ متن یاد نہ ہو یہ بات دوسری ہے, کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام حضور نے بتائے ہیں. حالانکہ وہاں یہ ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں, اور چرچا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا, جو کام ہم نے کرنا ہی نہیں, اس کے جو لوازم ہیں ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہے ہمارا اس وقت کا عام مسلمانوں کا تصور. زیادہ سے زیادہ یہ کہ دین کو پھیلاؤ, پہنچاؤ, کتابوں سے, رسالوں سے, ویڈیو سے, آڈیو سے, مواعظ سے, درس قرآن سے, ترجمہ قرآن سے. یا تو یہ کہ اپنی ذاتی نیکی کا تصور ہے, اور یا پھر اس سے اوپر صرف یہ دعوت و تبلیغ. اس سے اوپر کی تیسری منزل جسے اقامت دین کہا جائے, جو خصوصی الفاظ حضور کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں آئے, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آئے, حضور کے لیے 3 دفعہ آئے. سورہ توبہ, سورہ فتح, سورہ صف. یہ چونکہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے, لہذا اس کے جو متعلقات ہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے, منطقی بات ہے. جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کا کو پوچھنا. یہ 5 چیزیں ہیں لازم. جماعت کی شکل میں رہو, یہ بھی فرمایا علیکم بالجماع, یہ حضور کی حدیث ہے, علیکم بالجماع, لازم جماعت کی شکل میں رہو. اور حضرت عمر کا قول ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے. حضرت عمر فرماتے لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ. کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں, کوئی جماعت بغیر عمارت کے نہیں, اور کوئی عمارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو. تو پہلا حکم بالجماع والسمع, اور سنو. سننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا, وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا جا کے اس کو پہنچائیں. آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ. جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے, تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, اس پیوستگی کے ساتھ, تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے. والطاعہ, اور اطاعت.
तीन चीजें हो गई, बिल जमात व समय व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। और मैं इसकी हकीकत पहले भी बयान कर चुका हूं। हिजरत, उसकी बुनियाद क्या है? हुजूर से पूछा गया, अय्युल हिजरत अफजल या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे आला और सबसे अफजल हिजरत कौन सी है? फरमाया, अंतहजुरा मा करे रब्बुक, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं है। आज अपने गिरिबान में झांकिए, जो चीज जिंदगी में गलत है शरीयत की रूह से तय कीजिए कि अब नहीं होगी, अब खत्म कर दूंगा, हिजरत शुरू हो गई आपकी। अंतहजुरा मा करे रब्बुक, हर उस चीज को तर्क कर दो, छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं। और आखिरी हिजरत तो आएगी वो इकामत दीन के आखिरी मरहले में, जब इकदाम होगा, जब निजाम को चैलेंज किया जाएगा, फिर जो हिजरत होगी वो फर्ज हिजरत होती है। मदीने की हिजरत फर्ज थी, हिजरत हबशा फर्ज नहीं थी। वो तो जिन लोगों की हिम्मत जवाब दे रही थी और जो परसिक्यूशन हो रही थी और जो तशद्दुद हो रहा था उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उन्हें इजाजत दे दी गई कि ठीक है चले जाओ, हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। मदीने की हिजरत फर्ज थी। अगर कोई हिजरत नहीं कर रहा, मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू, तो ऐ मुसलमानों तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है जब तक कि वो हिजरत न करे। बल्कि सूरह निसा में इसको भी एक तरह का निफाक करार दिया गया। तो वो हिजरत बड़ी हिजरत है, घर बार छोड़कर, और मक्के वाले जो गए थे छोड़कर, वो कुरैश के भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़कर गए थे अपने घर वालों को, और उनका सारा घर का सामान लूटा गया था, और उस सारे सामान से वो कैपिटल फराहम किया गया था जिसको लेकर अबू सुफियान का काफिला गया था शाम की तरफ, जिसका हुजूर ने पीछा किया था, लेकिन वो निकल गया था। जब वो वापस आ रहा था तब हुजूर ने फिर उसको कन्फ्रंट करने के लिए मदीने से बाहर निकलकर प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो अल्लाह को कुछ और मंजूर था। उधर से लश्कर आ गया और जंग हो गई, जंगे बदर हो गई। तो हिजरत क्या है? शुरू से हिजरत क्या है? अंतहजुरा मा करे रब्बुक, और सबसे ऊपर क्या है? घर बार, अपने आबाओ अजदाद की वतन, जहां आपके आबाओ अजदाद दफन है, छोड़ो, जाओ, और जाओ वहां जहां पूरी ताकत मरकूज हो जाए, ताकि आप निजाम बातिल को चैलेंज करने के लिए सारी ताकत एक जगह जमा कर सके। और जिहाद पूछा गया, अय्युल जिहाद अफजल या रसूलल्लाह, सबसे अफजल जिहाद कौन सा है अल्लाह के रसूल? फरमाया, अन तुजाहिद नफ्सक फी ताअतिल्लाह, कि अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो, उसे अल्लाह का मुती बनाओ। वो सरकश है। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, ये नफ्स जो है अम्मारतुम बिस्सू, बुराई का हुक्म देने वाला, इसके खिलाफ कशाकश करो और इसको दबाओ, इसे अल्लाह के सामने झुकाओ। ये जिहाद अफजल है। और बुलंदतरीन जिहाद क़िताल फी सबीलिल्लाह, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ये है वो हदीस जो हमारे तसव्वुरात से खारिज हो गई। सो गाइस, ये थी वीडियो की मोस्ट इम्पोर्टेंट हदीस इन इस्लाम। इन्होंने यही चीज़ बताई है कि अपने दीन को फैलाओ और अपने दीन पे ही चलो, और अगर कोई भी आपको बुराई करता दिख रहा है, आप खुद बुराई कर रहे हो, तो उस चीज़ के खिलाफ जाओ, कोई भी बुराई वाला कदम ना उठाओ। और मेन चीज़ उन्होंने कहा है कि अगर आप इस चीज़ पर चलोगे तो आपको आखिरत में जाके हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा ही होगा, चाहे आप पीछे कितना भी दुख क्यों ना सहलो, लेकिन जो आपकी आखिरत की ज़िंदगी, आपकी असली लाइफ है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बस अपने दीन को फैलाओ, अपने दीन पे चलो, अपने दीन की मर्यादा में रहो, है ना। आखिरत की लाइफ को भाई हम देखते नहीं है, हालांकि हमें पता है कि वो सच है, और पता हर एक को है कि ये चीज़ सच है, बट भाई उसको हम नज़रअंदाज करके चलते हैं कि ऐसे वो चीज़ होनी तो है भाई, बट फिर भी हमें नहीं पता हम क्यों नज़रअंदाज करते हैं उस चीज़ को। और यहाँ तो भाई हम क्या ही स्पेंड करते हैं 60 70 80 साल, लेकिन जो भाई बाहर बाकी का टाइम है, जो बाकी की असल ज़िंदगी है, वो तो भाई इस ज़िंदगी के बाद ही स्टार्ट होगी। तो इसलिए भाई अच्छा करो, किसी के साथ बुरा ना करो। तो बाकी ये थी डॉक्टर इसरार अहमद जी की वीडियो। होप सो आपको पसंद आएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं बाय बाय।